What is that one universal law that whispers through our DNA to the gigantic galaxies, through the roots of trees, and through the pulse of civilizations? What is that relentless, unstoppable force that turns stones into statues and dreams into revolutions? It's evolution. Watch a single cell transform into a complex organism. Watch an idea emerge from a whisper and become a movement. Watch empires rise and fall. Watch technologies bloom and wither. Nothing stays. Everything transforms. Species that didn't evolve, extinct. Ideas that didn't adapt, forgotten. Systems that remained rigid, crushed by the winds of change. If mountains can reshape themselves, if oceans can redraw coastlines, if entire ecosystems can reinvent themselves, then why should our sanctuary of knowledge remain frozen in time? The pursuit of justice and truth demands constant evolution, and so must the institutions and individuals dedicated to its cause. Since its founding in 1925, Dr. Babasaheb Ambedkar College of Law has been more than just a center for legal education. It has stood as a beacon of justice, learning, and leadership, a home for ideas that shape society and lay the foundation for a stronger, more just nation. Shri P.V. Narasimha Rao, one of our proudest alumni, didn't just study law here. He went on to become the Prime Minister of India and introduced economic reforms that changed the course of our nation. Among the distinguished alumni who have shaped our country are Justice Sharad Bobde, who joined the Supreme Court in 2013 and rose to become the 47th Chief Justice of India, leaving an enduring legacy of judicial reform and integrity. Shri Harish Salve, a celebrated advocate and former Solicitor General of India, stands out as one of India's most respected lawyers, representing the nation at international forums and setting benchmarks for legal advocacy. Shri Nitin Gadkari, fondly known as the Highwayman of India, has transformed the nation's infrastructure with his innovative policies. Shri Devendra Fadnavis, Chief Minister of Maharashtra, has made significant contributions to governance reforms and development, cementing his place among India's visionary leaders. The enduring legacy of this prestigious institution shines brightly through its remarkable contributions to India's judicial and legal landscape. Today, 36 sitting judges across the country proudly represent its rich heritage, alongside other eminent luminaries who have left an indelible mark on society. Among these distinguished alumni is Justice V.S. Sirpurkar, who served as a judge of the Supreme Court of India from 2007 to 2011, upholding the principles of justice with unwavering dedication. Similarly, Justice Ruma Pal, a former Supreme Court judge and a member of the International Forum of Women Judges, remains an icon of legal excellence and advocacy for equality. Justice Chandrasekhar Dharmadhikari, a Gandhian and a participant in the Quit India movement, became a celebrated author and judge. His exceptional contributions earned him the prestigious Padma Bhushan in 2003. The institution also takes pride in Justice S.P. Kotwal, who served as the Chief Justice of the Bombay High Court and briefly held the position of Acting Governor of Maharashtra in 1969 to 1970. Another luminary, Justice Ashok Desai, brought distinction as the Chief Justice of the High Court of Uttarakhand from 2000 to 2003. Additionally, Justice J.N. Patel as the Chief Justice of the Calcutta High Court from 2010 to 2012 exemplified the commitment to upholding justice and fairness while serving the community.
emphasizing the social responsibility of law. These facilities aren't just additions to the campus, they are foundational. This journey of empowering students to shape the future of law will continue for decades to come, carrying its legacy forward for the next 100 years and beyond. By 2125, Dr. Babasaheb Ambedkar College of Law will proudly celebrate over 2 centuries of standing as a beacon of justice, knowledge, and societal transformation. This is an opportunity to lay the groundwork for a future where education is not just about learning, but about building a community. Talking about communities. Community engagement is at the core of this project. It's not just about a new facility. It's about building a partnership with the community that will benefit all for years to come. We are committed to involving local residents, leaders, and stakeholders in every step of the process. When use, Dr. Babasaheb Ambedkar College of Law continues to excel.
इसका भी एक उल्टे में लो। हॅलो. नमस्कार. सन्माननीय मंत्री महोदय कार्यक्रमस्थळी अगदी काही क्षणातच पोचत आहेत आणि कार्यक्रमाला मग आपण सुरुवात करणार आहोत. महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितीनजी गडकरी, सन्माननीय राज्यमंत्री श्री आशिषजी जयस्वाल, माननीय न्यायमूर्ती श्री विकास सिरपुरकर, त्यांच्याबरोबरच इथे उपस्थित राहणार आहेत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर प्रशांत बोकारे, प्रकुलगुरू माननीय डॉक्टर राजेंद्र काकडे, व्यवस्थापन परिषद सदस्य माननीय डॉक्टर समयजी बनसोड, कुलसचिव डॉक्टर राजू हिवसे, व्यवस्थापन परिषद सदस्य श्री वामन तुर्के आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर रविशंकर मोर, ही सगळी मंडळी व्यासपीठावर उपस्थित होणार आहेत, मंचावर उपस्थित होणार आहेत आणि त्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम सुरू होईल. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय आणि राज्यमंत्री माननीय श्री आशिषजी जयस्वाल, ही समस्त अतिथी मंडळी कार्यक्रमस्थळी येण्यासाठी त्यांनी प्रस्थान केलं आहे. अगदी काही क्षणात ते कार्यक्रमस्थळी दाखल होतील. इथे उपस्थित समस्त सन्माननीय अतिथींचं हार्दिक स्वागत आणि अगदी 2 मिनिटात अतिथी कार्यक्रमस्थळी उपस्थित झाल्यानंतर कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करणार आहोत. धन्यवाद. कार्यक्रम सुरू करण्यापूर्वी आपल्या सगळ्यांना एक नम्र विनंती आहे. सगळ्यांनी कृपया आपले मोबाईल फोन्स सायलेंट मोडवर ठेवावे ही विनंती. I request everyone to kindly put your phones on silent mode. Thank you.
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आणि सन्माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय यांच्या व्यस्त कार्यक्रमामुळे हा कार्यक्रम सुरू होण्यासाठी थोडासा विलंब झाला, त्याबद्दल आधीच आयोजकांतर्फे मी आपली क्षमा मागते, दिलगिरी व्यक्त करते आणि आपण सगळे इथे वेळेत उपस्थित झालात त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. अगदी 2 मिनिटात सन्माननीय अतिथी कार्यक्रमस्थळी दाखल होणार आहेत आणि मग कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करणार आहोत. सन्माननीय अतिथींचं कार्यक्रमस्थळी आगमन झालं आहे. महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रस्ते वाहतूक व राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री नितिनजी गडकरी, सन्माननीय राज्यमंत्री श्री आशीषजी जायसवाल, न्यायमूर्ती माननीय श्री विकास सिरपुरकर,
जोरदार टाळ्यांनी अतिथींचं स्वागत करूया. सन्माननीय अतिथींचं आगमन झालंय. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी वाजल्या पाहिजेत. महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितीनजी गडकरी, राज्यमंत्री माननीय श्री आशिषजी जयस्वाल, सन्माननीय राज्यमंत्री श्री इंद्रनील नाईक, माननीय श्री विकासजी सिरपुरकर, कुलगुरू माननीय डॉक्टर प्रशांत बोकारे, प्रकुलगुरू माननीय डॉक्टर राजेंद्र काकडे, डॉक्टर समय बनसोड, डॉक्टर राजू हिवसे, श्री वामन तुर्के आणि माननीय डॉक्टर श्री रविशंकर मोर या समस्त अतिथींना विनंती करते त्यांनी मंचावर स्थान ग्रहण करावं आणि दीप प्रज्वलन करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करावी. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय या महाविद्यालयाच्या शताब्दी महोत्सवाचा उद्घाटन समारंभ सन्माननीय अतिथींच्या उपस्थितीत दीप प्रज्वलनाने या उद्घाटन समारंभाची सुरुवात होते आहे. या संस्थेने गेल्या 100 वर्षात देशाला अनेक विधिज्ञ दिले आहेत, ज्यांनी या संस्थेचं आणि नागपूरचं नाव संपूर्ण देशात मोठं केलंय. या ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ मंडळींचा नामोल्लेख जर करायचा झाला तर त्याची सुरुवात भारताचे पूर्व प्रधानमंत्री श्री PV नरसिंह राव यांच्यापासून सुरू करावी लागेल. ती यादी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री शरद बोबडे यांच्यापर्यंत येते. तसंच या यादीमध्ये आपले अतिथी सुद्धा सहभागी आहेत. आजच्या कार्यक्रमाचे अतिथी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितीनजी गडकरी हे सुद्धा या महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी आहेत. तसंच राज्यमंत्री श्री आशिषजी जयस्वाल सुद्धा याच महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत अतिशय थाटामाटात हे महाविद्यालय शताब्दी महोत्सवात पदार्पण करत आहे. From this institution, the voices of change have echoed through the corridors of law, society, and the world. A century of influence that will last for generations. A century of shaping not just lawyers but change makers who stand at the intersection of law and justice. अशी या महाविद्यालयाची ख्याती असताना 100 वर्षांचा इतिहास होणं ह्या खरंच एक खूप सुवर्ण योग आहे आणि त्या महोत्सवाची आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सुरुवात होते आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात आपण राज्यगीत आणि विद्यापीठ गीतानं करणार आहोत. मी सगळ्यांना विनंती करते कृपया राज्यगीताच्या सन्मानार्थ आपण उभं राहावं. आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन काइंडली राइज फ्रॉम युअर सीट्स टू सिंग द स्टेट अँड युनिव्हर्सिटी अँथम. अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा. सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा. दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. जय महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी. ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी. दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निधळाच्या घामाने भिजला. देश गौरवासाठी झिजला. दिल्लीचेही दस्त लागली तो महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र
यानंतर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचं विद्यापीठ गीत आपण गाणार आहोत. कॅन वी हॅव द ऑडिओ प्लीज. धन्यवाद. सगळ्यांनी स्थान ग्रहण करावं ही विनंती. सन्माननीय अतिथींच्या स्वागताकडे आपण वळणार आहोत. मी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर प्रशांत बोकारे यांना विनंती करते त्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचं स्वागत करावं. मी डॉक्टर प्रशांत बोकारे यांना पुन्हा एकदा विनंती करते त्यांनी केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितीनजी गडकरी यांचं स्वागत करावं. हे दोन्ही सन्माननीय अतिथी या महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी आहेत आणि त्यांच्या उपस्थितीत शताब्दी महोत्सवाचा उद्घाटन समारंभ पार पडतोय याचा अत्यंत आनंद आम्हाला आहे. डॉक्टर प्रशांत बोकारे यांना विनंती त्यांनी केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितीनजी गडकरी यांचं स्वागत करावं. सन्माननीय राज्यमंत्री आणि या महाविद्यालयाचे अजून एक माजी विद्यार्थी ज्यांनी महाविद्यालयाचं नाव मोठं केलं असे माननीय ॲडव्होकेट श्री आशिषजी जयस्वाल इथे उपस्थित आहेत. मी विद्यापीठाचे प्राचार्य डॉक्टर रविशंकर मोर यांना विनंती करते त्यांनी माननीय ॲडव्होकेट श्री आशिषजी जयस्वाल यांचं स्वागत करावं.
सन्माननीय राज्यमंत्री श्री इंद्रनील नाईक आवर्जून या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. त्यांचं हार्दिक स्वागत करते आणि डॉक्टर रविशंकर मोर यांना पुन्हा एकदा नम्र विनंती करते त्यांनी आदरणीय श्री इंद्रनील नाईक यांचं मंचावर स्वागत करावं. माजी न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालय भारत आदरणीय श्री विकास सिरपुरकर साहेब मंचावर उपस्थित आहेत. मी कुलगुरू डॉक्टर राजेंद्र काकडे यांना विनंती करते त्यांनी माननीय श्री विकास सिरपुरकरांचं स्वागत करावं. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर प्रशांत बोकारे यांचं स्वागत पुन्हा एकदा सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर रविशंकर मोर यांनी करावं अशी त्यांना विनंती. तसंच कुलगुरू माननीय डॉक्टर राजेंद्र काकडे यांचं सुद्धा स्वागत डॉक्टर रविशंकर मोर यांनी करावं ही त्यांना नम्र विनंती. यानंतर डॉक्टर अधरा देशपांडे यांना विनंती करते त्यांनी डॉक्टर समय बनसोड यांचं स्वागत करावं. माननीय राज्यपाल नामित व्यवस्थापन परिषद सदस्य राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ माननीय डॉक्टर समय बनसोड यांचं स्वागत डॉक्टर अधरा देशपांडे करतील. माननीय कुलसचिव डॉक्टर राजू हिवसे यांचं सुद्धा स्वागत डॉक्टर अधरा देशपांडे यांनी करावं अशी त्यांना विनंती करते. डॉक्टर वामन तुर्के व्यवस्थापन परिषद सदस्य राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ यांचं स्वागत ॲडव्होकेट संजय ब्राह्मे यांनी करावं अशी त्यांना विनंती. डॉक्टर राजू हिवसे यांचं स्वागत होतं. यानंतर श्री वामन तुर्के यांचं स्वागत करण्याची विनंती ॲडव्होकेट संजय ब्राह्मे यांना करते. मनपूर्वक धन्यवाद. आणि यानंतर समस्त अतिथींना विनंती करते की त्यांनी डिजिटली शताब्दी महोत्सव समारंभाचं उद्घाटन करावं. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाच्या शताब्दी महोत्सवाचं डिजिटल उद्घाटन सन्माननीय अतिथींच्या हस्ते संपन्न होतं. I now request honorable dignitaries to unveil the logo for the centenary year celebration of Dr. Babasaheb Ambedkar Law College, Nagpur. मनपूर्वक धन्यवाद. आणि यानंतर या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्यासाठी मी आमंत्रित करते प्राचार्य राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय माननीय डॉक्टर रविशंकर मोर यांना. A very good evening. Honorable Chief Minister of Maharashtra, Sri Devendraji Fadnavis, Honorable Union Minister for Road, Transport and Highways, Sri Nitinji Gadkari, former Judge of the Supreme Court, Sri Vikas Sirpurkarji, Honorable Rajya Mantri, Sri Ashishji Jaiswal, Honorable Rajya Mantri for Higher Education, Sri Indrajit Naik Sir, Honorable Management Councillor, Sri Samayji Bansod, Pro Vice Chancellor, Dr. Rajendra Kakde Sir,
Honorable Management Council Vamanji Turke, Registrar of the University Dr. Raju Hivse sir, of the dais, Honorable Lordship Srimati Mukulika Javdekar Madam, Sitting Judge, Nagpur Bench, Bombay High Court, Honorable Lordship Srimati Vrushali Joshi Madam, Judge, Bombay High Court, Nagpur Bench, Vice Chancellor of LIT University, Dr. Atul Vaidya sir, Vice Chancellor of Kavi Kulguru Kalidas Sanskrit University, Dr. Hariram Tripathi sir, Director of Symbiosis Law School, Dr. Sukhinder Dari sir, Honorable Baban Raoji Taiwade sir, Deans of the Faculty, Senior Advocates, Teachers, and those who are here in large number, the members of High Court Bar Association and District Bar Association, and my dear students. A very warm welcome to one and all sitting in the hall. Dear invited guests, it's really a proud moment for any institution to celebrate its centenary. And on such proud moment, golden moment, we have the dignitaries like Chief Minister of Maharashtra, Union Minister, former Judge of the Supreme Court, Minister in the government of Maharashtra. And what is special about this event, that all of them are the alumni of our own institution. So once again, I welcome all the dignitaries on the dais, off the dais. Dear student friends, this institution has a legacy of producing Supreme Court judges, High Court judges, judicial members, fine advocates, and that legacy is a continued legacy. Even 2 days before, one of our alumni has been elevated to the High Court, Bombay High Court. So this is not that something has happened once and the institution has done with that. Every year, year after year, for last 99 years, we are producing the lawyers, judges, politicians, businessmen, academicians, vice chancellors. So this institution has a rich legacy. And we have entered into centenary year of the institution. This year, we have decided to celebrate as centenary for the society. To reach the society, we have resolved to help the people in getting justice in at least 1,000 matters. So we shall be helping by all means, whether it is a legal aid, whether it is organizing camps, whether it is pursuing the government officials to resolve the disputes, but at least 1,000 cases will be resolved in this 1 year. Friends, any institution to maintain its legacy, to continue with its golden work, requires development. Our institution is standing tall for last 100 years, and to plan for next 100 years, we have unveiled Vision 2125. 2125. What is this vision for? This is the vision to continue the legacy of this institution. We shall be working on 3 areas. 1, infrastructural development. We shall be suiting to the need
of the institution, of the society. We shall continue to produce the lawyers who shall be serving to the society. We don't want corporate lawyers who shall be sitting in the AC chambers only. We want them. But we want the advocates who shall go into the society to serve the poor, downtrodden. To continue this legacy, education at affordable price, we want infrastructural development to accommodate more students. We want to have infrastructural development plus academic growth of the institution. New programs like BBA LLB, BSc LLB, which is the need of the hour. We shall be starting such programs very soon. We shall have some diplomas in artificial intelligence, forensic science. So academic development and social outreach. So we are planning to have a litigation complex in the premises itself, where some tribunals can be there, whereby students will get first-hand experience in dispute resolution. At the same time, we shall be helping the society. So social outreach shall be the third aspect of our centenary program and Vision 2125. I once again welcome one and all sitting in the hall, those students who are watching this live telecast in the auditorium of the college amphitheater. I once again welcome all the dignitaries on the dais, off the dais, and wish this centenary year you shall continue your overwhelming support throughout the year. Thank you. Have a nice day. थँक्यू सो मच डॉक्टर रविशंकर मोर. आणि यानंतर या येऊ घातलेल्या बदलांची माहिती देणारी किंवा नव्या वास्तूची माहिती देणारी एक AV आपण बघणार आहोत. कॅन वी हॅव द AV प्लीज. अद्ययावत सुविधांनी युक्त अतिशय देखणी आणि जागतिक पातळीची एक सुंदर वास्तू, भव्य वास्तू इथे तयार होणार आहे. आणि ज्या प्रकारे तुम्ही प्रतिसाद दिलात त्या प्रकारे तुमचा आनंद आमच्यापर्यंत नक्कीच पोचला. मनपूर्वक धन्यवाद. आणि यानंतर मी विनंती करते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू माननीय डॉक्टर प्रशांत बोकारे यांना, त्यांनी या प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूया. नमस्कार. व्यासपीठावर उपस्थित महाराष्ट्राचे सन्माननीय मुख्यमंत्री, आपणा सगळ्यांचे लाडके आणि नागपूरचे भूमिपुत्र श्री देवेंद्रजी फडणवीस, नागपूरचे तेवढेच दुसरे गौरवान्वित भूमिपुत्र केंद्रीय मंत्री माननीय नितीनजी गडकरी, महाराष्ट्र राज्याचे राज्यमंत्री जयस्वालजी आणि नाईकजी,
या प्रसंगी विशेषत्वानं उपस्थित असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती माननीय श्री सिरपुरकरजी, आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉचे प्राचार्य डॉक्टर रविशंकर मोर, आमच्या विविध प्राधिकरणांचे सदस्य, सिनेटचे सदस्य, येथील बार आणि बेंचचे विविध सदस्य, ह्या कार्यक्रमासाठी ज्यांनी विशेषत्वाने मेहनत घेतली असे गव्हर्नरांचे, आमच्या व्यवस्थापन परिषदेचे नामित सदस्य डॉक्टर समयजी बनसोड आणि विद्यार्थी बंधू भगिनींनो, आजचा दिवस हा खरोखर सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्यासारखा दिवस आहे. याचं कारण असं आहे की भारतामध्ये ज्या मोजक्या संस्था आहेत की ज्यांनी 100 वर्ष पूर्ण केलेली आहेत, त्यापैकी एक संस्था म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉचं आज नामनिर्देशन होत आहे. आणि ज्या वेळेला एखादी संस्था मित्रांनो 100 वर्ष पूर्ण करते, त्यावेळेला ते समाजासाठी अतिशय समृद्धीचं द्योतक असतं. समृद्धी यासाठी की अनेक संस्था येतात, अनेक संस्था जातात, परंतु एक संस्था 100 वर्ष टिकते आणि केवळ टिकते एवढंच नव्हे तर देशाला एक प्रधानमंत्री देते, एक मुख्य न्यायाधीश देते, अनेकानेक मुख्यमंत्री देते, अनेकानेक मंत्री देते, अनेकानेक ज्येष्ठ विधिज्ञ देते. हे या संस्थेचं वैशिष्ट्य आहे. आणि ही 100 वर्षामध्ये जी चाललेली वाटचाल आहे, ही वाटचाल निश्चितच स्पृहणीय आहे. परंतु ज्या वेळेला आपण या वाटचालीकडे बघतो त्यावेळेला ही वाटचाल अनेकांच्या खडतर प्रयत्नानं सिद्ध झाली आहे, हे आपल्याला निश्चितपणे जाणवत राहतं. आज शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य हे पूर्णपणे बदलत आहे. आज नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 आलेली आहे आणि ह्याच्यामधनं विद्यार्थ्यांचं भविष्य पूर्णपणे बदलण्याचा संकल्प भारत सरकारनं आणि महाराष्ट्र सरकारनं सोडलेला आहे. चारही मंत्रीद्वयांना मी सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020ची अतिशय प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे आणि मला वाटतं देशातलं महाराष्ट्र हे असं अग्रणी राज्य असावं की जिथेही प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यामुळे मित्रांनो, तुम्हापुढे ही एक मोठी संधी आहे की आता आपलं भविष्य आपल्याला घडवायचं आहे. परंतु हे भविष्य घडवत असताना 2 महत्त्वाच्या गोष्टी असतात. आज इथल्या इमारतीला 84 वर्ष झालेले आहेत. 84 वर्ष एखाद्या इमारतीला होणं हे स्वतःच बरंच बोलून जातं. अनेक अडचणी असतात आणि ज्या वेळेला ही इमारत बांधल्या गेली त्यावेळची विद्यार्थी संख्या आणि आजची विद्यार्थी संख्या याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. आज जर विचार केला तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लॉ कॉलेजला हा इतर लॉ कॉलेजपेक्षा पहिला प्रिफरन्स मिळतो आणि जास्त मुलं इथं येतात. त्यामुळे आज जागेची मोठ्या प्रमाणामध्ये गरज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉला भासायला लागलेली आहे. त्यामुळे आत्ताच दाखवल्याप्रमाणे अतिशय प्रतिथीय आर्किटेक्टनी तयार केलेलं एक संकल्पचित्र आम्ही आपल्यापुढे सादर केलेलं आहे आणि या संकल्पचित्राप्रमाणे या 2 ते 3 वर्षामध्ये अतिशय देखणी इमारत इथे बांधून पूर्ण होईल याविषयी मला शंका नाही. परंतु ही इमारत बांधत असताना मला आज इथे उपस्थित असलेल्या मंत्रीद्वयांना मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नामदार नितीनजी गडकरी ह्या दोघांनाही आवाहन करायचं आहे की बघा, कुठलीही संस्था ज्या वेळेला मोठी होते त्यावेळेला त्या संस्थेच्या मागे राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय ती संस्था मोठी होत नाही. त्यामुळे माझी दोघांनाही विनंती आहे की आपण अतिशय उदारपणे आणि मोठ्या मनाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉच्या या इमारतीला आणि इतरही प्रयत्नांना आपण पाठीशी उभे राहा, आर्थिक आधार द्या आणि बघा की 5-7 वर्षामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ हे देशभरातलं एक अग्रणी महाविद्यालय झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि माझा विश्वास आहे की येथील अनेकानेक प्रसिद्ध वकील, येथील अनेकानेक प्रसिद्ध जजेस आणि आमची फॅकल्टी मेंबर्स हे मिळून ह्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉचा शैक्षणिक दर्जा हा सुद्धा जागतिक पातळीवर नेतील. कारण आता राष्ट्रीय पातळीवर आपण जनरली बोलत नाही, आपण जागतिक पातळीवर बोलतो. ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे की जागतिक पातळीवर सुद्धा आपले अनेक विद्यार्थी आता काम करतात. त्यापैकी एक विद्यार्थी जे आहेत भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल साळवेजी, ते आता फेब्रुवारीमध्ये या महाविद्यालयामध्ये येणार आहेत आणि आत्ताच सुप्रीम कोर्टाचे जस्टिस भुयान या महाविद्यालयामध्ये येऊन गेले. त्याच्यामुळे या महाविद्यालयाची ध्वजा जी आहे, पताका जी आहे ती आता सतत फडकत राहणार आहे. आणि मला विश्वास आहे, आपणा सगळ्यांच्या वतीनं मी हा विश्वास व्यक्त करतो की मुख्यमंत्री आणि माननीय नामदार नितीनजी गडकरी हे सढळ हस्ते अतिशय मोठ्या मनाने ह्या महाविद्यालयाच्या पाठीशी उभे राहतील, नागपूर विद्यापीठाच्या पाठीशी उभे राहतील आणि नागपूर विद्यापीठाने हे महाविद्यालय मोठ्या तेजानं जागतिक रंगमंचावर तळपू लागेल, आपल्या विद्यार्थ्यांचा दर्जा त्याप्रमाणे घडवेल, ह्याविषयी मला शंका नाही. एवढे बोलतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. नमस्कार.
मनपूर्वक धन्यवाद. आणि यानंतर आपल्या नागपूरकरांचे अत्यंत आवडते नेते, देशभरात ज्यांनी एक विकासाचं पर्व सुरू केलं, इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट ट्रान्सफॉर्मेशन ज्यांच्यामुळे झालं, देशातले सगळ्यात आवडते लाडके नेते केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितीनजी गडकरी यांना इथे आमंत्रित करते. जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूया. महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, माननीय मंत्री आशिष जयस्वाल, माननीय नाईकजी, आदरणीय सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती आदरणीय शिरपूरकर साहेब, आपले ऑनरेबल व्हाईस चान्सलर प्रशांत बोकारे, राजेंद्र काकडेजी, राजू हुसेजी, समय बनसोड, वामन तुर्के, त्याचप्रमाणे प्राचार्य रविशंकर मोर, या कार्यक्रमाला विशेष रूपाने उपस्थित असणारे आदरणीय अतुल वैद्य, हरेराम त्रिपाठी, श्रीदारी, कवाडे साहेब, सगळे सन्मान्य अतिथीगण आणि माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो आणि बहिणींनो, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाला 100 वर्ष पूर्ण झाली आणि त्याचा शताब्दी सोहळा, त्याचं उद्घाटन आज होत आहे. या महाविद्यालयाचा माजी विद्यार्थी म्हणून या सोहळ्यामध्ये सहभागी होत असताना मला अतिशय आनंदही होतो आहे आणि अभिमानही निश्चितपणे वाटतो आहे. हा 100 वर्षाचा इतिहास हा गौरवशाली इतिहास आहे. आपल्या या महाविद्यालयाने नरसिंगरावजी असतील, हिदायतुल्ला साहेब असतील, बोबडे साहेब असतील, शिरपूरकर साहेब असतील, अनेक मोठे मोठे न्यायमूर्ती, अनेक लोक, आता हरीश साळवेंचा उल्लेख झाला, या सगळ्यांनी विशेषतः विधी क्षेत्रामध्ये या महाविद्यालयाचं नाव खूप मोठं केलं. मी ज्यावेळी या महाविद्यालयामध्ये होतो तेव्हा महाल ब्रँच आणि बर्डी या 2 ब्रँचेस होत्या आणि कदाचित महाविद्यालयाच्या इतिहासातला महाल ब्रँचमधून मी विद्यापीठ प्रतिनिधी म्हणून निवडून येणारा पहिलाच इतिहास होता. मी त्यावेळी निवडून आलो होतो. हे जे हॉस्टेल होतं हे आमचं विद्यार्थी, माझ्या जीवनाची सुरुवातच नागपूर विद्यापीठाचा विद्यार्थी नेता म्हणून झाली. आज चहा पित असताना मी आजूबाजूच्या ठेल्यावरचा चहा बराच वेळा पिलो आयुष्यभर, अनेक वर्ष. त्यामुळे पुन्हा एकदा जुन्या आठवणी आल्या. आमच्यावेळी दिनकरराव मेघे प्राचार्य होते. या महाविद्यालयामध्ये खरोखर हा जो गौरवशाली इतिहास आहे, हा या महाविद्यालयात ज्या विद्यार्थ्यांनी शिकून या महाविद्यालयाचं नाव मोठं केलं, त्या गौरवशाली माजी विद्यार्थ्यांचं कार्य, कर्तृत्व आणि नेतृत्व केवळ देशासमोर नाही तर जगासमोर गेलं. आज आम्हाला, आपल्या देशाला आपण खऱ्या अर्थाने मदर ऑफ डेमोक्रेसी असं म्हणतो. आपण जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही आहोत आणि लोकशाही ज्या 4 स्तंभावर उभी आहे त्यातला लेजिस्लेटिव्ह विंग आहे, एक्झिक्युटिव्ह विंग आहे, ज्युडिशरी आहे आणि मीडिया आहे. विशेषतः ज्युडिशरीमध्ये इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल आणि फेअर ज्युडिशरी ही लोकशाहीच्या यशस्वीकरता अतिशय आवश्यक आहे. मला ज्या काळात मी इथे होतो त्यावेळी इमर्जन्सीचा काळ होता आणि त्यामुळे त्या काळामध्ये विद्यापीठात विद्यार्थी असताना त्या सगळ्या वातावरणात मला विशेष रूपाने आठवलं. नुकतेच मी एक इमर्जन्सी नावाचा चित्रपट बघितला, त्यावेळी त्या काळातली आठवण झाली. त्यामुळे लोकशाही मूल्यांमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला जे संविधान दिलेलं आहे त्यामध्ये जी मूलभूत तत्त्व आहेत ती खूप महत्त्वाची आहेत आणि संविधानमधली मूलभूत तत्त्व कधीच बदलू शकत नाही. 13 न्यायमूर्तींनी केशवानंद भारती केसमध्ये जो निर्णय दिलेला आहे त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी दिलेला निर्णय आहे की सायलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॅनॉट बी चेंज. त्यामुळे हे जे संविधान आहे, या संविधानाच्या आधारावर स्वाभाविकपणे आपली लोकशाही टिकून आहे. परंतु या लोकशाहीमध्ये
एक गोष्ट मात्र मनामध्ये नेहमी येते, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड. न्याय मिळाला पाहिजे सामान्य माणसाला, तो त्या वेळात मिळाला पाहिजे. मी लॉ ग्रॅज्युएट आहे, मी प्रॅक्टिस कधी केली नाही, पण मी एकदा बर्धन साहेब, मी बिंदाप्रसाद कश्यप ते एम्प्रेस मिलच्या आंदोलनात, कधी कवाळे साहेब असतील, आम्हाला अटक झाली तर खूप केसेस कोर्टात जायच्या. मग आम्ही 11 वाजता उभं राहायचो आणि 4 वाजता तो चपराशी बाहेर नितीन वर्सेस स्टेट आवाज द्यायचा. मग आम्ही आतमध्ये जायचो. तो तर साहेब म्हणायचे तारीख झाली, तर चहा पिऊन आम्ही निघून जायचो. आयुष्यातली अनेक दिवस तिथला समोसा पाटोडी खाता खाता अनेक दिवस गेले. मला कधीच कळलं नाही की न्यायमूर्तीने आम्हाला शिक्षा का नाही दिली आणि निर्दोष का नाही ठरवलं. अनेक लोक घरं बांधतात, असं म्हटलं जातं की मूर्ख लोक घरं बांधतात आणि शहाणे किरायाने राहतात. आणि जो 9-9 वर्ष डिफॉल्टर आहे, ज्या केसचा निर्णय फार झाला तर 10 मिनिटात होऊ शकतो, ती केस 13-13 वर्ष रेट कंट्रोलमध्ये अनेक गोष्टी चालू राहते. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आपलं लॉ कॉलेज तर मोठं झालंच पाहिजे. रिसर्चला महत्त्व आहेच. मी नेहमी आग्रहाने सांगतो की इनोव्हेशन, एंटरप्रिनरशिप, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड अँड सक्सेसफुल प्रॅक्टिसेस, वी नेम इट ॲज नॉलेज अँड कन्व्हर्शन ऑफ नॉलेज इन टू वेल्थ इज द फ्युचर. मी आज दुपारी आता दिल्लीला IIT मध्येच होतो 2-2.5 तास. खूप आपले तरुण मुलं उत्तम रिसर्च करतात आहेत, सगळं बदलवतात आहेत. आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात आपल्या विधी प्रक्रियेमध्ये देखील ट्रान्सफॉर्मेशन आलं पाहिजे आणि त्यामध्ये टेक्नॉलॉजीचा उपयोग झालाच पाहिजे. पण टेक्नॉलॉजीचा उपयोग झाल्यानंतर सगळ्यात मोठी समस्या जर कोणती असेल तर टाईम हे सगळ्यात मोठं कॅपिटल आहे. वेळ, टेक्नॉलॉजी आणि रिसोर्सेसपेक्षा टाईम महत्त्वाचा आहे. आणि मी माझ्या डिपार्टमेंट बघतो की हजारो करोड रुपयाचा चुना लागतो, कारण निर्णय होत नाहीत वेळेवर म्हणून. आणि त्यामुळे न्यायव्यवस्थेमध्ये आणि ज्युडिशरीमध्ये आपल्याला इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल, फेअर ज्युडिशरी निर्माण होत असताना लोकशाहीच्या यशस्वीतेकरता न्यायव्यवस्थेमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांना जे सामान्य माणसाचं हित आणि न्याय, सामाजिक न्याय आणि आर्थिक न्याय ही त्यांच्या मनामधली भावना होती, ती जर सिद्ध करायची असेल तर कुठेतरी टाईम या कन्सेप्टचाही प्रॉब्लेम सुटला पाहिजे. आम्हाला सगळ्यांना अधिकार आहे, पण प्रत्येक वकिलाला एका केसमध्ये किती तारखा मागायचा अधिकार आहे हेही कुठेतरी ठरायला पाहिजे. नाही तर काही एक्सपर्ट लोक याकरता वेळ घालतात की एक केसमध्ये ते फक्त प्रोलॉंग करण्याकरतात. तिथले असे बसले वकील इथे कोणी नाही आहे बरं बसलेले की दर तारखाला दरवेळेला काही ना काही कारण सांगून तारीख पुढे जाते. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आणि आज जगामध्ये विशेषतः ब्रिटिश पार्लमेंटकडे सगळेजण आदर्शाने पाहतात, ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेकडे पाहतात, अमेरिकन न्यायव्यवस्थेकडे आपण बघतो. त्या पार्श्वभूमीवर टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून बाबासाहेबांनी दिलेलं जे संविधान आहे त्याचे जे सायलेंट फीचर्स कधीच बदलू शकत नाही, पण त्यातून सामान्यातल्या सामान्य शेवटच्या माणसाला ताबडतोब न्याय मिळणं या संबंधीचं देखील परिवर्तन करण्याची जबाबदारी या क्षेत्राशी संबंधित असणाऱ्या सगळ्या स्टेक होल्डर्सवर आहे. आणि म्हणून रिसर्च, प्रबोधन, प्रशिक्षण अँड रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट या 3 सूत्रीच्या आधारावर आज नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये आपला जो इतिहासाचा वारसा आहे या महाविद्यालयाचा तो नक्कीच पुढे जाईल. आदरणीय शिरपूरकर साहेब, आदरणीय बोबडे साहेब आणि गवई साहेबांच्या प्रयत्नांमुळे लॉ युनिव्हर्सिटी पण सुरू झाली आणि देवेंद्रजीने आणि मी प्रयत्न करून सिम्बॉसिस युनिव्हर्सिटी पण आणली, त्यातही पण लॉ कॉलेज आहे. बोकारे साहेब, तुमची क्षमा मागून सांगतो की आजकाल मुलं सरकारी शाळेपेक्षा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीमध्ये जाण्याची आता सगळ्या लोकांची, सामान्य माणसाला तिकडे जाण्याची ओढ लागलेली आहे. याचं कारण काय, याचा अभ्यास तुम्ही करण्याची जबाबदारी आहे, मी काही बोलत नाही. त्यामुळे शिक्षणाचं सार्वत्रिकरण होत असताना शिक्षणाची गुणवत्ता मेंटेन केली पाहिजे आणि ती मेंटेन करत असताना जो संविधानाचा भावार्थ आहे, जो आपल्या न्यायव्यवस्थेशी आणि प्रक्रियेशी संबंधित आहेत, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल अँड फेअर जस्टिस,
त्याच्या आधारावर येणाऱ्या भविष्य काळातली उत्तम जनरेशन या महाविद्यालयातून नक्कीच निर्माण होईल असा मला विश्वास आहे. मी या महाविद्यालयाचा विद्यार्थी म्हणून 100 वर्ष आज पूर्ण झाली याचा मला मनापासून आनंद आहे. कुठेतरी आपल्या पुन्हा एकदा घरी आलो असा आनंद होतो आहे. आणि त्यामुळे जे काल आहे ते आज नाही, आज आहे ते उद्या नाही. कालाय तस्मै नमः. परिवर्तनशील हा नियम आहे आणि त्यामुळे पिढ्या बदलत असतात. जे जन्माला येतात त्यांचा मृत्यू अटळ आहे, हा यावतचंद्र दिवाकरो नियम आहे, त्याला कोणी अपवाद नाही. आम्ही एका काळचे विद्यार्थी होतो, आता नवीन विद्यार्थी आले, जनरेशन्स बदलल्या, प्राध्यापक बदलले, कोर्सेस बदलले. येणाऱ्या काळात बदल स्वाभाविक आहे, पण मूलभूत तत्व मात्र बदललेली नाही. आता राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचं गीत आपण ऐकलं, एवढं सुंदर आहे की बाबासाहेबांच्या संविधानाचा भावार्थ तुकडोजी महाराजांनी आपल्या शब्दातून त्यात व्यक्त केलेला आहे. एवढं सुंदर गीत आहे. तुकडोजी महाराजांची सगळीच गीतं खूप सुंदर आहेत. मी आत्ता शंकर महादेवन म्हणून आपले गायक आहेत, त्यांनी परवा रोड सेफ्टीवर एक सुंदर गीत केलं, मुंबईला लॉन्च झालं. मग त्याचे 13 भाषेत आता 9 भाषेत तयार केली. तर मी त्यांना असं म्हटलं की मी काही चांगले, कारण शब्द आणि भावार्थ आणि संगीत आणि गायन याचा माणसाच्या अंतर्मनावर खूप मोठा परिणाम होतो. खरोखर हे जे गीत आहे, हे गीत आपल्या सगळ्यांचं उद्दिष्ट, आपल्या सगळ्यांचं ध्येय, आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये देर इज अ डिफरन्स बिटवीन लेटर अँड स्पिरिट. जे स्पिरिट आहे त्याचं वर्णन करणारं ते गीत आहे. बाबासाहेबांच्या संविधानाचा भावार्थ त्या गीतातून व्यक्त झालेला आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये तुकडोजी महाराज विद्यापीठामधून त्यांनी गीताच्या रूपाने मांडलेला भावार्थ आणि बाबासाहेबांचं जे संविधान आपल्याला मिळालं त्यातून सामाजिक समता आणि आर्थिक समता, सोशो इकॉनॉमिक इक्वॅलिटी, फंडामेंटल राईट, फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड इंडिपेंडंट, इम्पार्शल आणि फेअर ज्युडिशरी ही सगळ्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये आपलं हे जे एक प्रकारे न्याय प्रक्रिया आणि न्यायाशी आणि ज्युडिशरीशी आणि विधी विभागाशी संबंधित असणारं हे जे सरस्वतीचं मंदिर आहे, हे भविष्याच्या जनरेशनला या दोन्ही भावार्थाची प्रेरणा निश्चितपणे देत राहील असा विश्वास व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य, प्राध्यापक, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो. आज मी केवळ दिल्लीवरून याच कार्यक्रमाकरता आत्ताच आलो आणि पोकारे साहेबांनी सांगितलं होतं, पण आज अजून एक कार्यक्रम आहे. देवेंद्रजी तिकडे जाऊन आले, आता मला जायचं आहे आणि उद्या सकाळी पुन्हा दिल्लीत जायचं आहे. कारण सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार दिल्लीत असतो. त्यामुळे मला थोडीशी घाई असल्यामुळे देवेंद्रजींची, शिरपूरकर साहेबांची, आपल्या सगळ्यांची क्षमा मागतो की माझं भाषण संपल्यानंतर मी जाण्याची अनुमती मागतो. याबद्दल आपण मला माफ करा. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. नमस्कार. मनपूर्वक धन्यवाद आदरणीय नितीनजी. आपले देशासाठीचे विचार आणि कार्य भारताला अधिक उत्तम, उदात्त आणि उन्नत करणारे असेच आहेत. आपल्या विचारांना आणि कार्याला आम्ही मानाचा मुजरा करतो. आणि यानंतर आपल्या नागपूरकरांचा अभिमान, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री ज्यांच्या वक्तृत्व, नेतृत्व आणि कर्तृत्वावर सगळ्या महाराष्ट्राचा अढळ विश्वास आहे, असे माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना इथे आमंत्रित करते. जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूया. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाच्या शताब्दी समारोहामध्ये नुकतंच ज्यांचं मनोगत आपण ऐकलं ते आपल्या सर्वांचे लाडके आणि भारताचे मंत्री माननीय नितीनजी गडकरी, मंचावर उपस्थित असलेले राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रशांत बुकारेजी, माजी न्यायमूर्ती आदरणीय विकासजी शिरपूरकर, माझे सहकारी राज्यमंत्री आशिषजी जयस्वाल, इंद्रनीलजी राईक, मंचावर उपस्थित असलेले श्री राजेंद्रजी काकडे, राजूजी हिवसे, डॉक्टर समयजी बनसोड,
महाविद्यालयाचे प्राचार्य रविशंकरजी मोर, वामनजी तुर्के, या ठिकाणी या सभागृहामध्ये उपस्थित असलेले सन्माननीय न्यायमूर्ती, सर्व ज्येष्ठ आणि प्रथितयश विधिज्ञ आणि उपस्थित सर्व प्राध्यापक आणि विद्यार्थी भगिनी आणि बंधूंनो, मला अतिशय आनंद आहे की आज आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाच्या शताब्दी समारोहामध्ये या ठिकाणी उद्घाटक म्हणून मला निमंत्रित करण्यात आलं आणि मला आत्ताच कुलगुरू साहेबांनी सांगितलं आहे की तुम्ही त्या ठिकाणी औपचारिक उद्घाटनाची घोषणा करा, म्हणून मी घोषणा करतो की आपल्या या शताब्दी समारोहाचं औपचारिक उद्घाटन झालं. असं नितीनजींनी सांगितलं, खरं म्हणजे आमचं सगळ्यांचंच या वास्तूशी एक नातं आहे आणि खूप संबंध या वास्तूशी जुडलेले आहेत. अनेक आठवणी या ठिकाणच्या आहेत. मी तर असं म्हणेन की जे काही माझं व्यक्तिमत्व तयार होऊ शकलं, चांगलं वाईट जे काही असेल, त्याचं एक मोठं क्रेडिट हे या महाविद्यालयाला जातं, इथल्या शिक्षकांना जातं. आणि निश्चितपणे मी असं म्हणेन की नितीनजींच्या मताशी मी सहमत आहे की अलीकडच्या काळामध्ये खूप वेगवेगळी महाविद्यालयं तयार झाली आहेत, लॉ कॉलेजेस तयार झालेले आहेत, चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. पण मी हे दाव्याने सांगू शकतो की ज्या प्रकारचं शिक्षण या लॉ कॉलेजमध्ये आम्हाला मिळालं, त्या प्रकारचं शिक्षण कदाचित आज मिळतच असेल किंवा खाजगी कॉलेजला मिळतच असेल असं माझं मत नाही. म्हणजे मी ज्यावेळेस पहिल्यांदा आमदार झालो आणि आमदार झाल्यानंतर तिसऱ्याच वर्षी मला उत्कृष्ट संसदपटूचा पुरस्कार मिळाला आणि तो पुरस्कार मिळाल्यानंतर मला ज्यावेळेस विचारलं की तुम्हाला पहिल्याच टर्ममध्ये हा पुरस्कार का मिळाला, त्यावेळेस मी सांगितलं की मी जे कायद्याचं शिक्षण घेतलं त्या माझ्या गुरुजनांनी कायद्याच्या संदर्भातल्या माझ्या संकल्पना या इतक्या सुस्पष्ट केलेल्या आहेत की त्याचा फायदा मला विधानसभेत काम करताना होतो. आणि विधिमंडळ जे कायदेमंडळ आहे, या कायदेमंडळामध्ये कायदे बनवत असताना तो मला उपयोग त्या ज्ञानाचा होतो आणि म्हणूनच मला खरं म्हणजे सगळं करता आलं. आणि तसेच माझे मित्र आशिष जयस्वाल हे देखील या ठिकाणी आहेत, ते माझा पिछाच करत असतात. इथे देखील मला 1 वर्ष ज्युनियर होते, विधानसभेतही माझ्या एक वर्ष म्हणजे तसे सोबतच आले. प्रत्येक ठिकाणी 1-1 वर्ष माझ्यानंतर ते येत गेले, पण तेही या गोष्टीचे साक्षीदार आहेत की या कॉलेजमध्ये शिकल्यानंतर जे काही आपल्याला एक प्रकारचं ज्ञान या ठिकाणी प्राप्त झालं, ते अतिशय चांगल्या पद्धतीचं ज्ञान हे निश्चितपणे प्राप्त होऊ शकलं. खरं तर या महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांच्याबद्दल या ठिकाणी बोललं गेलं. देशाचे पंतप्रधान असतील, सरन्यायाधीश असतील, विविध न्यायाधीश असतील, मंत्री असतील, मुख्यमंत्री असतील, वेगवेगळ्या क्षेत्रात प्रथितयश लोक हे या महाविद्यालयाने तयार केले. आणि 100 वर्षाचा इतिहास हा फार मोठा इतिहास असतो. 100 वर्षामध्ये मला असं वाटतं की अनेक पिढ्या घडवण्याचं काम हे या महाविद्यालयाने केलं. आणि या महाविद्यालयात आल्यानंतर मला आजही आठवतं, मला असं वाटतं ते इथे असेलच, पण एक त्या ठिकाणी एक दगड लागलेला आहे आणि त्याच्यावर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं एक वाक्य लिहिलेलं आहे. इंग्लिशमध्ये वाक्य आहे, पण त्या वाक्याचा अर्थ असा आहे की कुठलंही संविधान वाईट नसतं, ते संविधान राबवणारे लोक कसे आहेत त्याच्या आधारावर ते संविधान ठरत असतं. मला असं वाटतं की हे जे वाक्य आहे हे माझ्या जीवनामध्ये एक अतिशय गायडिंग प्रिन्सिपलच्या रूपानं मला त्या ठिकाणी अंगीकारता आलं. आणि मला असं वाटतं की जे काही भारताच्या संविधानाने एक प्रकारे आपल्याला अधिकार दिलेले आहेत, आपल्याला जी काही कर्तव्य दिलेली आहेत, त्याच्या आधारावर एक श्रेष्ठ समाज आणि एक श्रेष्ठ देश आपण तयार करू शकतो असा विश्वास बाळगणाऱ्यांपैकी मी एक आहे. आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की आज या महाविद्यालयाच्या माध्यमातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपण चांगल्या प्रकारचे विविध समाजाच्या क्षेत्रातले लोक तयार केले. ही जी काही लिगसी मगाशी आपले प्राचार्य सांगत होते, ही लिगसी सातत्याने पुढे गेली पाहिजे, याबद्दल कोणाचे मनामध्ये शंका नाही. आपल्याला कल्पना आहे की लोकशाहीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काही असेल तर कायद्याचं राज्य, रूल ऑफ लॉ.
जिथे रूल ऑफ लॉ आहे तिथेच लोकशाही आहे असं आपण मानतो. आणि आपल्या देशामध्ये आजही लोकशाहीचे जे सगळे स्तंभ आहेत त्या स्तंभांमध्ये सर्वाधिक जनतेचा विश्वास हा आपल्या ज्युडिशरीवर आहे. आपल्या न्याय व्यवस्थेवर अजूनही लोकांचा विश्वास आहे. आणि हा विश्वास जर आपल्याला असाच कायम ठेवायचा असेल तर आपल्याला चांगले लॉयर्स तयार करावे लागतील, चांगली न्यायव्यवस्था तयार करावी लागेल, चांगले न्यायाधीश तयार करावे लागतील. आपली न्यायव्यवस्था चांगली आहेच, पण निश्चितपणे त्याच्यामधल्या ज्या काही त्रुटी असतील त्या त्रुटी आपल्याला दूर कराव्या लागतील. अलीकडच्या काळामध्ये आपल्याला कल्पना आहे की मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञान बदलत आहे आणि तंत्रज्ञान बदलत असल्यामुळे त्याचा परिणाम हा सर्व व्यवस्थेवर होताना आपल्याला पाहायला मिळतो. आज कोविडमुळे आमच्या न्यायालयाने अतिशय वेगानं त्या ठिकाणी तंत्रज्ञान स्वीकारलं. पहिल्यांदा सुप्रीम कोर्टने ऑनलाईन हिअरिंग्स चालू केले, हायकोर्टाने चालू केले आणि मला असं वाटतं की हळूहळू तंत्रज्ञान आपल्या अंगवळणी पडायला लागलं. आज या तंत्रज्ञानामुळे मोठ्या प्रमाणात जसं समाजातल्या विविध क्षेत्रांचं रूप बदलत आहे, त्यांची आव्हानं बदलत आहेत, तसंच आपल्या कायद्याच्या क्षेत्रामध्ये देखील त्याचे मोठे परिणाम येत्या काळामध्ये आपल्याला दिसणार आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून आज आपण पाहतो ChatGPT सारखे काही जे काही प्लॅटफॉर्म्स तयार झालेले आहेत, हे प्लॅटफॉर्म इतक्या वेगानं बदल करतायत. म्हणजे पूर्वी कदाचित आमच्या काळामध्ये आमचे सिनियर आम्हाला सांगायचे तर आपल्याला एखादी केस किंवा एखाद्या केसला एखादी ऑथॉरिटी शोधावी लागायची. आता आपण केवळ कमांड दिली तरी आपल्याला ऑथॉरिटी मिळते. अशा प्रकारची अवस्था आता आपल्याला तयार झालेली आहे. पण ही जरी अवस्था असली आणि तंत्रज्ञानाने कितीही प्रगती केली तरी देखील मला असं वाटतं की शेवटी हे जे तंत्रज्ञान आहे हे तंत्रज्ञान आपल्याला सर्वांना स्वीकारलं पाहिजे. कारण कुठलंही तंत्रज्ञान हे एखाद्या घोड्यासारखं असतं. घोड्यावर मान त्या ठिकाणी मांडून आपल्याला वेगानं जसं धावता येतं तसंच जीवनामध्ये तंत्रज्ञान जर आपण स्वीकारलं तर त्या तंत्रज्ञानावर स्वार होऊन आपल्याला अधिक वेगानं अधिक गतिशीलतेनं काम करता येतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की येत्या काळामध्ये आपल्या विधी शाखेला देखील आपल्या एकूणच संपूर्ण अभ्यासक्रमाला देखील हे जे तंत्रज्ञानाचं आव्हान आहे हे आव्हान स्वीकारावं लागेल आणि तशा तंत्रज्ञानाकरता फ्युचर रेडी अशा प्रकारची व्यवस्था ही देखील आपल्याला निश्चितपणे उभी करावी लागेल. आज या निमित्ताने खरं म्हणजे मला या गोष्टीचा आनंद आहे की मुख्यमंत्री असताना 3 नॅशनल लॉ स्कूल आपण महाराष्ट्रामध्ये सुरू करण्याचा निर्णय केला. त्यातली शिरपूरकर साहेब आहेत, त्यांनी पुढाकार घेतला. नागपूरची लॉ स्कूल आणि संभाजीनगरची लॉ स्कूल आपण अतिशय चांगल्या प्रकारे त्याचे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलं. त्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या उद्घाटनाला गेलो असताना मला थोडा हेवा देखील वाटला की आपल्याला अशा सुंदर वास्तूमध्ये का शिकता आलं नाही. पण कदाचित त्या काळची आमची ही वास्तू देखील चांगलीच होती, ती काही वाईट नव्हती. पण अलीकडच्या काळामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर हे अतिशय सुंदर आहे. पण मला असं वाटतं की ती जी काही एक इच्छा होती की आपण अशा चांगल्या वास्तूमध्ये का शिकू शकलो नाही, जरी आम्ही शिकू शकलो नाही तरी आपली ही पिढी आणि पुढची पिढी त्याच्यात शिकू शकली पाहिजे. याकरता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाला एक अतिशय चांगली नवीन वास्तू देण्याचा आराखडा हा आमच्या आर्किटेक्ट हबीब यांनी तयार केला आहे. तो आराखडा कुलगुरूंनी आणि प्राचार्यांनी या ठिकाणी मांडलेला आहे. आणि मी आज आपल्याला आश्वस्त करतो की निश्चितपणे ही नवीन इमारत या ठिकाणी बांधण्याकरता त्याला जे काही लागेल त्या सगळी मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून आम्ही देऊ. आणि माझं तर तुम्हाला अशी विनंती असणार आहे प्राचार्य महोदय आणि कुलगुरू महोदय की आपण हा संकल्प करा की 3-3.5 वर्षामध्ये आपल्याला ही इमारत बांधून काढता आली पाहिजे. आम्ही कुठेही त्याच्यामध्ये निधीची कमतरता पडू देणार नाही, पण चांगल्या पद्धतीची 3-3.5 वर्षात जर इमारत आपण बांधू शकलो तर सेंटनरी इयरमध्ये आपण जो संकल्प केलेला आहे, माझं तर मत असं आहे की या सेंटनरी इयरमध्येच आपण याचं भूमिपूजन केलं पाहिजे आणि याचं काम देखील आपण सुरू केलं पाहिजे. अतिशय चांगली आणि माझी आर्किटेक्ट हबीब यांना देखील विनंती आहे की तुम्ही चांगलंच काम करता, पण तुम्ही जसं या ठिकाणी दाखवलेलं आहे तशीच इमारत ही या ठिकाणी झाली पाहिजे हे देखील एन्श्युअर करण्याचं काम आपण करावं. जेणेकरून पुढच्या काळामध्ये आमचं जे कॉलेज आहे म्हणजे माझं जिथे किंवा आम्ही सगळे ज्या ठिकाणी शिकलो त्या कॉलेजमध्ये आल्यानंतर तिथेही आताच्या परिस्थितीला साजेशी अशा प्रकारची इमारत ही त्या ठिकाणी राहील.
पण त्याचवेळी मला आशिष जयस्वालाने सांगितलं की तुम्ही इमारत जर जाहीर करणार असाल तर त्यांना विनंती करा की जी जुनी बिल्डिंग आहे या जुन्या बिल्डिंगचे मॉडेल वगैरे तयार करून ठेवा, कारण आमच्या सगळ्यांच्या भावना या बिल्डिंगशी जुडलेल्या आहेत. समोर बसलेल्या अनेकांच्या भावना या बिल्डिंगशी जुडलेल्या आहेत. या बिल्डिंगमध्ये अनेक वर्ष त्या ठिकाणी क्लासेस आम्ही अटेंड केलेले आहेत. मागच्या बाजूला एक समोसेवाला होता, त्याची उधारी आम्ही दिलेली आहे. समोरच्या बाजूला एक समोसेवाला होता, त्याची उधारी आम्ही पूर्ण दिलेली आहे. आणि मिश्राजीचं कॅन्टीन होतं, त्याची पण उधारी आम्ही दिलेली आहे. आणि आपलं जे युनिव्हर्सिटीचं हॉस्टेल आहे, या हॉस्टेलमध्ये अनेक दिवस आम्ही घालवलेले आहेत. त्यामुळे आमच्या अनेक आठवणी या ठिकाणी ज्या आहेत त्या आठवणी या इथे आल्यानंतर ताज्या राहिल्या पाहिजे. आपण असं म्हणतो की पुण्य पुरातन आणि नित्य नूतन, तशा प्रकारचं जुनं जतन करायचं आणि नवीन निर्माण करायचं. अशा प्रकारचं नवीन निर्माण हे आपण निश्चितपणे या ठिकाणी करू. आणि मला विश्वास आहे की आमचं हे महाविद्यालय, ज्या महाविद्यालयाने अनेक प्रथितयश अशा प्रकारचे आपले यशस्वी स्टुडंट्स हे समाजाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये दिलेले आहेत, यापुढे देखील ही लिगसी अशीच कंटिन्यू राहील. यापुढे देखील समाजातल्या विविध क्षेत्रात चांगले विद्यार्थी आपण द्याल. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट जी प्राचार्यांनी या ठिकाणी सांगितली की आपल्याला केवळ प्रथितयश अशा प्रकारचे लॉयर्स तयार करायचे नाही आहेत, तर कुठेतरी समाजाबद्दल एक आपलं दायित्व समजून घेणारे, सामाजिक दायित्व समजून घेणारे अशा प्रकारचे लॉयर्स देखील आपल्याला तयार करायचे आहेत. आज आपण पाहतोय देश वेगानं प्रगती करतोय. आपण 5वी सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था आहोत, लवकरच 3री सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आपण बनणार आहोत. पण ही अर्थव्यवस्थेची जी वाटचाल आहे, या वाटचालीमध्ये पुन्हा एकदा सगळ्यात महत्त्वाचं जर काही असेल तर एखादा इन्व्हेस्टर जेव्हा येतो, तो इन्व्हेस्टर आल्यानंतर एखाद्या देशामध्ये इन्व्हेस्ट करत असताना त्या देशामध्ये डिस्प्यूट रिझोल्युशनची मेकॅनिझम काय आहे, ती किती इफेक्टिव्ह आहे आणि ती किती अनबायस्ड आहे, याच्या आधारावर आंतरराष्ट्रीय इन्व्हेस्टर हा इन्व्हेस्टमेंट करत असतो. त्यामुळे आपल्याला देखील तशा प्रकारची रोबस्ट व्यवस्था ही आपल्या देशात तयार करावी लागेल की ज्यातनं हा संकेत आपल्याला देता येईल की आमच्याकडे डिस्प्यूट रिझोल्युशन हे फास्ट होतं, ते अनबायस्ड होतं. आणि मला असं वाटतं हे जर आपण करू शकलो तर केवळ 3रीच नाही तर माननीय पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात आपल्याला विकसित भारत जो घडवायचा आहे त्याच्याकडे देखील आपण वाटचाल करू. पण या वाटचालीमध्ये आमच्या विधी शिक्षणाचा अतिशय महत्त्वाचा रोल आहे. तो रोल या ठिकाणी पार पाडत असताना एक त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा वाटा या आमच्या विधी महाविद्यालयाचा असेल, हा विश्वास मी व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा आमच्या सर्व गुरुजन ज्यांनी या ठिकाणी आम्हाला शिक्षण दिलं त्या सगळ्यांच्या प्रती अतिशय मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आणि या चांगल्या कार्यक्रमामध्ये माझ्या कॉलेजमध्ये तुम्ही मला बोलवलं त्याबद्दल तुमचे आभार मानून माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. मनपूर्वक धन्यवाद आदरणीय देवेंद्रजी. आणि खरंच आज अपूर्व योग आहे असं म्हणायला हरकत नाही, कारण महाराष्ट्र राज्याच्या लॉ अँड ज्युडिशियरीचे कॅबिनेट मंत्री अर्थात आदरणीय देवेंद्रजी इथे उपस्थित आहेत आणि राज्यमंत्री आदरणीय आशिषजी इथे उपस्थित आहेत. तर मला असं वाटतं की हे विद्यमान लॉ अँड ज्युडिशियरीचे मंत्री आहेत, पण भविष्यातले कदाचित त्या विद्यार्थ्यांमध्ये कुठेतरी बसलेले असतील. इतके तेजस्विता, तपस्विता आणि तत्परता या तत्कारांनी युक्त तरुण पिढी या कॉलेजने आपल्याला दिली आहे. तर पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या आदरणीय देवेंद्रजींसाठी. यानंतर आभार प्रदर्शन होईल, त्यानंतर राष्ट्रगीत होईल आणि मग कार्यक्रम संपेल. सगळ्या विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की राष्ट्रगीत झाल्यानंतर कार्यक्रम स्थळावरून आपण प्रस्थान करावं. आणि आभार प्रदर्शनासाठी डॉक्टर राजू हिवसे यांना इथे आमंत्रित करते. जय गुरुदेव. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाच्या शताब्दी महोत्सव उद्घाटन समारंभास आवर्जून उपस्थित झाल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचे मी विद्यापीठाच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानतो. आजच्या या कार्यक्रमात सन्माननीय अतिथी माननीय नितीनजी गडकरी साहेब, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार यांना विद्यापीठाच्या वतीने मी
हार्दिक आभार व्यक्त करतो, यांचेसुद्धा हार्दिक आभार व्यक्त करतो. आजच्या समारंभात आवर्जून उपस्थित झाल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्याचे माननीय राज्यमंत्री ॲडव्होकेट आशिषजी जयस्वाल आणि श्री इंद्रजील नाईक यांचेसुद्धा मी विद्यापीठाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. आजच्या समारंभाचे अध्यक्ष विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर प्रशांत बोकारे सर आणि आजच्या कार्यक्रमात प्रामुख्याने उपस्थित झाल्याबद्दल भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती माननीय श्री विकास शिरपूरकर सर यांचाही मी अत्यंत आभारी आहे. तसेच उद्घाटन समारंभात मंचावर उपस्थित असलेले विद्यापीठाचे माननीय प्रकुलगुरू डॉक्टर राजेंद्र काकडे, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉक्टर समय बनसोड, श्री वामन तुर्के व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर रविशंकर मोर यांचाही मी अत्यंत आभारी आहे. आजच्या कार्यक्रमात उपस्थित झाल्याबद्दल सर्व सन्माननीय न्यायमूर्ती, सर्व सन्माननीय कुलगुरू, सर्व निमंत्रित मान्यवर, सन्माननीय अतिथी, विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, प्रसारमाध्यमाचे सर्व प्रतिनिधी, प्राचार्य, विभाग प्रमुख, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी यांचेसुद्धा मी आभार मानतो. आजच्या उद्घाटन समारंभात ज्यांचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहकार्य लाभले त्यांचाही मी अत्यंत ऋणी आहे व सर्वांचे पुनश्च आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. धन्यवाद. राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ सगळ्यांनी उभं राहावं ही नम्र विनंती. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. मनपूर्वक धन्यवाद. कृपया सगळ्यांनी नोंद घ्यावी की या कार्यक्रमानंतर स्वरूची भोजनाची व्यवस्था समस्त अतिथींसाठी करण्यात आली आहे. स्वरूची भोजनाचा आस्वाद घेऊन आपण प्रस्थान करावं ही सन्माननीय अतिथींना आग्रहाची विनंती.